लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नारायणमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराक्षमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरारिपभु भट्टार्यन्निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनपोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं पूर्णत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेजे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वेगिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि सरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनको स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं उडयवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रिये जीविदीप्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषडगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் அருவினியவன் பொருள் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியுடைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் அன்புருகோல் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிருந்தேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தியிரமாறு சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடுகோபன் தந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபனும் மயம்பாள் வடத்தை தத்தாய் இரமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பியிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் பொருளை அறிவோம் யாழினி செய்வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీనారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ మనం ఈరోజు నమ్మాళ్వారు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువృత్తంలో కలశ్రుతి పాసురం చాతుమరుగా చదువుకోబోతున్నాం. ఇవాళతోటి మనకి తిరువృత్తం పూర్తి
అయిపోతుంది. తర్వాత తిరువాసిర్యం పెరేల్ తిరువందాది అనేటువంటి 2 గ్రంథాలు ఉన్నాయి, చూద్దాం యథాశక్తి అవి కూడా చెప్పుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దామని ఉంది. అందరూ ఈలోపు బుక్స్ అవి సంపాదించుకోండి. ఇందులో ఈ తిరువరిత్తం ఋగ్వేద సారమైనటువంటి గ్రంథం. బ్రహ్మాళ్వార్ల 4 గ్రంథాలు 4 వేద సారాలు అని చెప్పుకున్నాం. అందులో తిరువరిత్తం ఋగ్వేద సారంగా చెప్తారన్నమాట. అందులో కూడా పోయిన జ్ఞానం అనేటువంటిది నమ్మాళ్వార్ల రచనలో మొట్టమొదటి పాసురం. పోయిన జ్ఞానము పొల్లా ఒజుక్కుం అజుక్కుడంబు ఎన్నిన్న నిర్మై నియామురామై உயிரளிப்பார் என்னையோ நீயுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலை அருளாய் அடியேன் செய்யும் విన్నప్పమే. స్వామి, ఈ సంసార బంధాన్ని నాకు అనువర్తించకుండా చెయ్యి, మళ్ళీ రాకుండా చెయ్యి, నువ్వే అనుగ్రహించాలి, నా విజ్ఞాపన నువ్వు విను అని ప్రార్థనతో మొదలు పెట్టారు నమ్మాళ్వార్లు ఈ తిరువరిత్తాన్ని. ఇందులో ఉండే మొదటి పాసరాన్ని తిరువాయిమడిలో వజువిల్క అలమెల్ల ఆముడనాయి మండ్రి అంటే ఇవి విత్తనాలు అన్నమాట. అవి పైకి వచ్చినటువంటి శాఖలు అన్నమాట. అన్నిటికీ కూడా తిరువరిత్తల్లోనే బీజాలు పడ్డాయి. ఇవి అందులో చక్కగా కొమ్మలుగా వ్యాపించాయి అనేటువంటి అర్థం. అలాగే మనకి సెజునీర్ తడత్తు 2వ పాసరం ఉంది కదా, ఇది కోవైవాయాళ్ పొరట్టు అక్కడ 4వ పదిలో పాసురంగా మనకి చెప్తారు అన్నమాట. కుజర్కో బలర్ ఈ 3వ పాసురం ఉందనుకోండి, వెళ్ళై చురిసంగడు తిరువాయిమడిలో 7వ తిరువాయిమడిలో వచ్చినట్లుగా. ఇలాగా ఒక్కొక్క పాసురము తిరువాయిమడికి ఒక్కొక్క అద్భుతమైనటువంటి 10గా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించింది అనేటువంటి అర్థాన్ని ఇందులో మనకి చెప్తారు. ఇందులో మనకి పోయిన జ్ఞానము అంటే ఏమిటండి? జ్ఞానానికి విరుద్ధమైనటువంటిది అంటే అజ్ఞానము అనేటువంటిది అన్నమాట. పొల్లా వజుక్కుం అంటే నాయన నాదేదో అనుకుంటున్నాను, ఇదంతా కూడా నీకు సంబంధించిందే, నా అహంకార మమకారాలను నువ్వు దూరం చెయ్యి అనేటువంటిది. ఎన్నెన్న నేర్మై అబ్బబ్బా ఇంకా ఇనియాన్ ఉరామై జన్మ పరంపరను తొలగించవలసినదే అని అద్భుతమైనటువంటి భావాలకు అంకురార్పణ చేసి మిగిలిన గ్రంథాల్లో దీన్ని ప్రవర్తింప చేశారు. కాబట్టి దీనిని ఫలశ్రుతిగా 100వ పాసురాన్ని ఇవాళ మనం చేసుకుందాం. நல்லார்னவில் குருகூர் நகரான் திருமால் திருப்பேன் வல்லாரடி கண்ணி சூடிய மாறன் விண்ணப்பம் செய்தார் சொல்லார் தொடையலின்னோரும் வல்லார் அழுந்தார் பிறப்பாம் பொல்லாருவினை మాయవన్ సేత్తళ్ళల్ పొయిన్నెలతే. చక్కటి ఫలశ్రుతిని ఇస్తున్నారండి. నల్లారు అంటే మంచి వాళ్ళు, మంచి గుణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు, మహానుభావులు అని అర్థం అన్నమాట. నల్లారంటే వారు నవిల్ కురుగూరు ప్రశంసించేటువంటి కురుగూరు నగరం, అటువంటి తిరుక్కురుగూరు అనే నవతిరుపతుల్లో ఒకటైనటువంటిది. తిరుమాల్ తిరుప్పేర్ పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆ నామాలని, వల్లార్ అడికణ్ణి ఆయన యొక్క పాదాలని సేవించేటువంటి ఆ భక్తుల యొక్క చరణాలు, ఆ చరణాలు పూజించేటువంటి పూమాలిక సూర్య తమ శిరస్సుకు అలంకారంగా పెట్టుకున్నారు. అంటే ఏమిటండి? నమ్మాళ్వార్లు భాగవత నిష్ఠ అనేటువంటిది అన్నమాట. అలాంటి మారన్ విన్నప్పం సైదా నమ్మాళ్వార్లు విన్నవించినటువంటి సొల్ ఆర్ తొడయ్యల్ మంచి మాటలతో కూర్చినటువంటి పాసుర మాలిక ఇది. ఈ 100 పాసురాలు తిరువరిత్తల్లో 100 పాసురాలు ఉన్నాయి. ఈ 100 పాసురాలని వల్లారు ఎవరైతే అభ్యసిస్తారో, అంటే తిరువరిత్తం 100 పాసురాలు చదివితే మిగిలిన 3 గ్రంథాలు చదివేసినట్లే అన్న భావాన్ని చెప్తున్నారన్నమాట. అంతలాగా దానికి బీజాంకురమైనటువంటి
పాసురాలు ఇందులో ఉన్నాయి అని చెప్పడం. పిరప్పువారు పొల్లారు వినై, ఈ సంసారానికి కారణమైనటువంటి పాపాలన్నిటినీ కూడా పోగొట్టుకోవడానికి మనకి సాధ్యం కానటువంటి పాపాలని మాయం బల్సేర్, చక్కని ఆ పాపాలను పోగొట్టగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్ల కటాక్షం మనకి లభిస్తుంది అని చెప్పడం. అలాగే చక్కని పోయి నీలత్తు, ఇది అసత్యమైన ప్రకృతి మండలం. ఇదేమో అళ్ళల్, ఏమి భయంకరమైన బురద. బురద అంటే పాపాలండి, కర్మానుభవం అండి. ఇలాంటి కర్మానుభవం అంటే ప్రకృతి మండలంలో అజుందారు నగరు. ఎవరైతే తిరువరిత్త గ్రంథాన్ని చక్కగా పారాయణం చేస్తారో వారికి జన్మ కర్మ ఫల అనుభవం అనేది ఇక ఉండనే ఉండదు అనేటువంటిది. ఈ చివరి పాసురాలు సమాపన పాసురాలు అంటాం కదండి, శాత్తు పాసురాలు అని. ఏ గ్రంథంలోనైనా చిట్ట చివర వాటిని శాత్తుమరై పాసురాలు, ముగింపు పాసురాలుగా మనం ఏదైనా పారాయణ చేసుకున్నప్పుడు అవి రెండు వదిలిపెట్టేసి మంగళాశాసన టైంలో ఆ శాత్తుమరని సేవాకాలంగా మనం చక్కగా వింజామరై వేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటాం కదా. అలాగ ముగించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురం ఇది. ఇందులో జ్ఞానం అనుష్ఠానం ఇవై నన్నాగవే ఉడయ్యరానా అని జ్ఞానానుష్ఠానాలు చక్కగా కలిగినటువంటి ఆచార్యులని మనం శరణంగా ఆశ్రయించి వారి మూలంగా మనం భగవద్ దర్శనం పొందడం అనేది, మధుర కవులు నమ్మాళ్ళవార్లను ఆశ్రయించి పెరుమాళ్ళ దర్శనాన్ని పొందారు అనేటువంటి విషయంగా సమన్వయిస్తూ, అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా నల్లారు, చాలా సద్గుణాలు కలిగి సత్కార్యాలు చేసేటువంటి మహానుభావులు అంటారు. అంటే జీవితానికి పరమార్థం ఏమిటంటే మంచి గుణాలను అలవరుచుకోవాలి, పెద్దలకి భాగవతోత్తములకి కైంకర్యము చేయాలి అనేటువంటిది. మామూలుగా తిరువాయిమడిలో పైలం సుడరుడి నిడుమాక్కడిమై అని 2 పదులు వస్తాయండి. ఈ 2 పదులు కూడా భాగవతోత్తముల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని మనకి చెప్తాయి అన్నమాట. అలాగ భాగవత భక్తి కలిగినటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అని ఈ పాసురంలో ఆ సారాంశాన్ని మనకి అందించారు. ఇన్నూరుం అన్నారండి, ఈ 100 పాసురాలు అని అన్నారు. ఈ 100 పాసురాలు అండర్లో వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట చెప్పారు. ఇది మహాభారతంలా మరీ పెద్దది కాదు, లేకపోతే మరీ ప్రణవంలాగా మరీ చిన్నగా ఒక్క అక్షరం కాదు అని చెప్పడానికి మహాభారతం పోలే పరందిరుత్తల్, ప్రణవం పోలే సులుంగి ఇరుత్తల్ సయ్యాదే. భారతంలాగా అతిగాను లేదు, ప్రణవంలాగా ఒక్క అక్షరంగా మరీ చిన్నగాను లేకుండా చక్కగా పారాయణ చేసుకోవడానికి అనువుగా ఉన్నటువంటిది. అలాంటి దాన్ని కనుక మనం చదివాము అని అంటే నమ్మాళ్ళవార్ల సాహిత్యం మొత్తాన్ని చదివినంత పుణ్యము వస్తుంది అనేటువంటిది విరోధి నిరసనం. మనకు 3 విరోధాలుగా ఈ పాసురంలో చెప్పి, నాయన నాకు ఉండేటువంటి ఈ భయంకరమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి ఈ పాపాలను పోగొట్టు, సాంసారికమైనటువంటి ఈ బంధాలని పోగొట్టు, మళ్ళీ జన్మ అంటూ లేకుండా చెయ్యి అనేటువంటి దాంట్లో తిరుక్కురుగూరులో ఆళ్వార్లకి కనుక దీన్ని అంత మహానుభావులు ఆయన ఇలా అన్నారండి. మనం ఎంతండి, ఇలాంటి జన్మను పోగొట్టు, ఇలాంటి జన్మను పోగొట్టు అని ఆయన ఎందే లగ్నం కలిగినటువంటి స్వామి అలా అన్నారు అని అంటే ఇంకా మనం ఆయన ముందు ఎంత వాళ్ళమో అని. అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఇందులో మారన్ అన్నీ నాకు భగవంతుడే, అంతకంటే నాకు ఏ మార్పు ఇంకొకటి లేదు. ఉన్నం సోరు పరుగునేరు తిన్నం ఎత్తులయ్యం ఎల్లాం కన్నం అంటే భుజించే తినే తిండి, తాగే నీరు, అనుభవించే తాంబూలం అన్నీ కృష్ణుడే అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పినటువంటి ఈ తిరువరిత్తాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. మొదటి పాసురాన్ని ఒక్కసారి అభ్యాసం చేసుకుని అనుసంధానం చేసేసుకుని మనం తిరువాయిమడిలోకి ప్రవేశిద్దాం. பொய் நின்ற ஞானமும் பொல்லா ஒழுக்கும் அழுக்கு உடம்பும் இன்னின்ன நீர்மை இனியாமுராமை உயிரளிப்பான் என்னின்ன யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மெய் நின்ன கேட்டருளாய்
அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே. நம்மாழ்வார் దివ్య తిరువడిగళే శరణం. అలా తిరువృత్తాల్లో ఏదో సముద్రం కేసి ఒక చూపు చూసినట్లుగా తిరువృత్తం అనేటువంటి వ్యాఖ్యాన సముద్రం కేసి ఒక చూపు చూసాం. దాన్ని మీరు యథావకాశం చక్కగా ఆ గ్రంథాలు లభిస్తే చదువుకొని వాటిని మన పాప వినాశనం కోసమని దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని నమ్మాళ్ళ వారు చాలా చక్కగా అనుగ్రహించారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిద్దాము. తిరువాయిమొழి 5వ పది 7వ తిరువాయిమొഴి నోర్త నోంబులో 5వ పాసురంలోకి వచ్చాం మనం. 5, 7, 5 பாசுரம் அனுசந்தானம் చేసుకుందాం. எய்தப்பூவுதல் ஆவதே எனக்கு எவ்வதெவ்வத்துள் ஆயுமாய் நின்று கைதவங்கள் செய்யும் கருவேணியம்மானே செய்த வேள்வையர் வையத்தேவரா சிறீவரமங்கல நகர் கைதொழ இருந்தாய் அது నానుం కండేనే. మానసికంగా మనం శ్రీవరమంగళ నగర్లో ఉన్నాం. వాన మామలై అనేటువంటి దివ్యక్షేత్రంలో ఉంటున్నాం. నమ్మాళ్ళవార్లు మన అక్కడికి తీసుకువెళ్తున్నారు. ఈ పాసురాలన్నిటిలో పూర్వార్థంలో పెరుమాళ్ళ యొక్క పరత్వాన్ని చెప్పి 3-4 పాదాలలో ఆ వానమామలై క్షేత్ర మాహాత్మ్యాన్ని, అక్కడ ఉండేటువంటి వేద విధులు, వాళ్ళందరూ ఎలాంటి ఆరాధనా భావం కలిగినటువంటి వారు అనేటువంటి విషయాలన్నిటినీ కూడా 3-4 పాదాల్లో చెప్పడం అనేటువంటిది ఒక ప్రణాళిక, అందమైనటువంటి ప్రణాళికగా నమ్మాళ్ళవార్లు మనకి అందిస్తున్నారు. ఇందులో ఈ 5వ పాసురం యొక్క ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఎనక్కు ఎయిద పూదల్, నాకు సంబంధించిన ఈ బాగుపడడానికి, పురుషార్థం పొందడం అంటే ఏమిటండి? బాగుపడడం. బాగుపడడానికి నిన్ను పిలవాలి. అవదే, ఇది నాకు తగినదే అంటావా? నేను బాగుపడాలి అంటే నేను నిన్ను పిలవాలంటావా? అంటే నువ్వు నన్ను రక్షిస్తావు. తెలిసినా కూడా ఆర్తి అనేటువంటిది ఆగలేదు. అది ఇప్పుడు ఒకళ్ళు ఏదో ఇస్తూ ఉంటారండి, వరుసగా అందరికీ లైన్లో ఇచ్చుకుంటూ వస్తుంటారు. అయినా సరే చివరిని వాళ్ళు నాకు నాకు అంటుంటారు. ఎందుకు అరుస్తారు? వస్తున్నాం కదా అంటారు వీళ్ళు. అంటే ఇస్తారని తెలిసినా కూడా ఒక ఆర్తి అన్నమాట. అలాగే నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా నువ్వు నన్ను అనుగ్రహిస్తావని తెలిసినా కూడా నా ఆర్తి ఆగనివ్వడం లేదయ్యా. ఎవ్వత్తుల్, ఎంత అసాధ్యులైన శత్రువులయందు కూడా ఆయుమాయి ప్రవేశించావు నువ్వు. అంటే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థంగా ఈ పాసురంలో ఏం చెప్తారు అని అంటే, ఇందులో బౌద్ధ అవతారం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని చెప్తున్నారు, బౌద్ధ ధర్మాన్ని చెప్తున్నారు ఇందులో అనేటువంటి విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకోసమండి అని అంటే, బుద్ధుడుగా స్వామి అవతరించి ఏం చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఇందులో మనకి అవతారాలలో కొన్నిట్లలో పరశురామావతారము అంటాము, కొన్నిట్లలోనేమో బౌద్ధ అవతారము అని అంటాము అన్నమాట. ఈ బుద్ధావతారంగా ఆయన చేసినది ఏమిటండి అని అంటే, వీళ్ళని ఒకసారి టెంప్ట్ చేశాడు అన్నమాట. అలాగా పరీక్షించి చూసి బుద్ధుడిగా, బుద్ధ సిద్ధాంతం బౌద్ధం ఏమిటండి, వాళ్ళు వేదాలని నమ్మరు. అది బౌద్ధావతారంగా ఆయన ఏం చేశాడు? వేదాలు లేవు, యజ్ఞాలు లేవు, ఏం లేదు, ఫలితం లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు. అందువల్లే మనకి రామో రామశ్చ రామశ్చ అని 3 అవతారాలు, పరశురామావతారం, శ్రీరామావతారం, బలరామావతారం. మామూలుగా బౌద్ధావతారాన్ని అందులో చేర్చాలి. ఎందువల్ల? వేదాన్ని వద్దు అన్నటువంటి అవతారం కాబట్టి. ఆ అర్థంలో ఇక్కడ ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. స్వామి నువ్వేం చేశావు అంటే, బుద్ధుడుగా అవతరించి కైతవంగల్, ఏం మోసం చేశావయ్యా. ఏమిటా మోసం? వేదము లేదు అనేటువంటి మాటని నువ్వు లోకంలో
ప్రసరింప చేశావు. శయ్యం కరుమేని అమ్మానే. ఏమండి, మన సాధారణంగా జీవుడు అనేటువంటి వాడు లోభాలకి పడిపోతాడు. నీకు ఇది ఇస్తాం, అది ఇస్తాం, అలా చేస్తాం, ఇలా చేస్తామంటే ఎంతటి వాళ్ళమైనా సరే పడిపోతాం. అలాగే టెంప్ట్ చేయడం అన్నమాట. అలాగే ఎందుకు యాగాలు చేస్తారు, ఎందుకు, ఏమిటా వేదం ఏమిటి, అదెవరు చెప్పారు, ఏం చేశారు. అవును, ఈ బౌద్ధ మతం అంతా వేద నిరాసనము అంటారు, వేదం లేదు అని చెప్పినటువంటివి. అలాంటి స్వామి వేల్వియర్. మరి ఇక్కడ ఈ వానమామలైలో చూస్తే భగవద్ ఆరాధనే ముఖ్యమైనటువంటి భాగవతోత్తములు వయ్యం దేవర్ అంతా వ్యాపించి ఉన్నారు. ఈ భూలోకమంతా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆరాధనలో ఏమి షోడశ ఉపచార కైంకర్య రూపమండి. మన భగవదారాధన మొదలు పెట్టామనుకోండి, ముందుగా ఆచార్య తిరువారాధన చేసుకుంటాం కదండి. మనకంటూ ఒక మార్గాన్ని చూపించినటువంటి మహానుభావుల యొక్క ఆచార్యుల యొక్క శ్రీపాద తీర్థాన్ని మనం తీసుకొని వారి యొక్క శిరస్సు మీద, వారి యొక్క పాదాలని మన శిరస్సుల మీద దాసోహం పెట్టి ఆచార్యారాధనం పన్ని తదనంతరం భగవదారాధనం అని అప్పుడు పెరుమాళ్ళ ఆరాధనలోకి వెళ్ళినట్లుగా ఆరాధన చేసేటువంటి భాగవతోత్తములందరూ అరా శ్రీవరమంగళ నగర్ నిత్య నివాసం చేస్తున్నటువంటి వాన మామలై. ఈ పాసరంలో వానమామలై అంటే పెరుమాళ్ళేనండి అంటారు. మామూలుగా వానమామలై అంటే వానం అంటే ఆకాశం, మా అంటే పెద్ద, మలై అంటే కొండ, ఆకాశాన్ని అంటే అంత కొండ అని మామూలుగా కొండకి పేరు. కానీ ఆళ్వార్లు అంటారు ఇక్కడ వానమామలై అంటేనే పెరుమాళ్ళు. ఆయన విరాట్ రూపము కొండని మించిపోయింది. కొండ ఆయన యందు ఇంత అయిపోతుందండి, ఆయన ఎక్కడ కొండెంత. అలాంటి విశ్వరూపధారి అయినటువంటి పెరుమాళ్ళే వానమామలైలో వేంచేసి ఉన్నారు అంటారు ఈ పాసురంలో. ఇరుందాయి వేంచేసి ఉన్నావు అత్తయ్య నాను కండేన్, దాన్ని నేను కూడా చూశాను. స్వామి, నిన్ను పిలవడం నాకు తగినదే అంటావా? నువ్వే ఇస్తుంటే, నువ్వే కరుణ చూపిస్తుంటే మళ్ళీ రా రా అని నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాను. నిజమే ఆ మాట, నా పిలుపు వల్ల నీకు ఇబ్బందే కలుగుతోంది. కానీ ఏం చేయమంటావు? నువ్వు ఇచ్చిన దాంతో నాకు తృప్తి లేదు, నువ్వు కనిపించిన దాంతో నాకు తృప్తి లేదు. నువ్వు ఇంకా నాకు మోక్షాన్ని అనుగ్రహించాలి, నీ దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని నాకు దర్శింప చేయాలి. దర్శనం కావాలి, మోక్షం కావాలి అనేటువంటి దాన్ని ఇందులో మనకి చాలా అందంగా వ్యాఖ్యాన రూపంగా చెప్తున్నారు. అదే నంబెళ్ళయ్య గారు 233వ పేజీ, 233వ పేజీ అంజాం పాటే ஆசிரித பட்சபாதத்தையும் శ్రీవరమంగళ నగరిల్ ఇరుపయ్యం ఉమక్కు కాటినోమే. పెరుమాళ్ళు అన్నారట నమ్మాళ్ళవార్లు, నాకు ఆశ్రిత పక్షపాతం ఉంది అని ఇంతకు ముందే చెప్పాను కదండి. ఎక్కడ చెప్పారు? ఐదుగురి కోసం పాండవుల్ని రక్షించాను కృష్ణుడి రూపంగా అని చెప్పాను కదా మీకు. అందువల్ల ఆశ్రితులంటే నాకు పక్షపాతం ఎప్పుడూ ఉంది. ఆ ఆశ్రిత పక్షపాతంతో నేను శ్రీవరమంగళ నగర్కి వచ్చి అక్కడ వైకుంఠనాథుడు ఎలా ఉంటాడో అలా సపరివారంగా సకుటుంబంగా వింజామరి సేవాదులు కూడా పొందుతూ నేను ఇక్కడ వేంచేసి ఉన్నాను. కాటినోమే చూపించాను కదండి, మీ కళ్ళ ముందు వచ్చి వెలిశాను కదండి. ఎంగైదక్కు ఉవన్యన్ను ఎక్కడ పిలవమంటావు అంటారేంటండి? నీ కళ్ళ ముందు ఇలా వేంచేసి ఉన్నాను కదా, నేను ఇక్కడ ఈ సన్నిధికి వచ్చి పిలవాలి. అర్చావతారం ఎంత వైశిష్ట్యమైందండి. ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి నిరూపించింది. అర్చావతారంలో ఉన్న స్వామిని ప్రార్థిస్తే మానవ రూపంలో ఉన్నటువంటి గోదాదేవిని పెళ్లి చేసేసుకున్నాడండి ఆయన. కాబట్టి పిలిస్తే పలుకుతాడు, ఒక పిలుపులో పిలిచితే పలుకుతాడు. కాబట్టి ఆ పలికేటువంటి వాడిని నీ కళ్ళ ముందుంటే ఎక్కడ పిలవమంటావు, ఎక్కడ పిలవమంటావు అంటామేమిటయ్యా అని ఆశ్చర్యపోయారట పెరమాళ్ళు. అంటే స్వామి అంటున్నారు ఎంత సహజమైనదో ఈ భావం. ఒండ్రం పెరాదారైపోలే కుప్పిడా నిన్నీరేయన్న, ఏమి నేనివ్వనట్టు అలా అంటావేమిటయ్యా అన్నారు పెరుమాళ్ళు. నీ కోసం వైకుంఠం వదిలిపెట్టి శ్రీవరమంగళ నగరు వచ్చి ఇంత దర్శనం ఇస్తే నిన్నెక్కడ పిలవమంటావు, నిన్నెక్కడ ఏమిటయ్యా అది కళ్ళ ముందు నేను నీ కోసం వచ్చి కనపడితే అని అంటే
సైద అంశం అరిందేన్. నాకు తెలుసు స్వామి, నువ్వు నా కోసమే వచ్చావు అరిందేన్, నాకు తెలుసు. అట్టాలే పర్యాప్తనాగిరిలేనంగిరార్. ఇది మెయిన్. నాకు తృప్తి కలగడం లేదు. పెరుమాళ్ళని ఎంత సేవించినా చాలు అనేటువంటి మాట నాకు కలగడం లేదు. అందువల్ల నిన్ను ఇలాగా పిలుస్తున్నాను, ఇంకా పిలుస్తున్నాను, ఇంకా పిలుస్తున్నాను. మనకి చాటువులు ఉన్నాయండి. శతక వాంగ్మయంలో కూడా వారు చెప్తారు మనకి, దేనికి మరణము లేదు, దేనికి ముసలితనము లేదు అంటే తృష్ణయిక తరుణాయతే. ఆశ అన్నదానికి నిశ్చయం అని అంటండి. దానికి ముసలితనం అనేటువంటిది లేదు. ఒకటిస్తే 10 అడిగితే 100 ఇస్తే 1,00,000 ఇస్తే కోట్లు, కోటిస్తే 10 కోట్లు, అలా ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలి, ఇంకా రావాలని అనిపిస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. చాలా చక్కగా చెప్తారు. కళ్ళకి శక్తి పోతుంది, చెవులకి శక్తి పోతుంది, పళ్ళు ఊడిపోతాయి, జుట్టు ఊడిపోతుంది, వీటన్నిటికీ నాశనం ఉంది. కానీ ఆశాపాశము తాకడు నిడుపు లేదంతంబు రాజేంద్ర. ఆశ అనేటువంటి దానికి మాత్రం అంతము అనేటువంటిది లేదు. ఒక్కదానితోటి మనం తృప్తి పరచగలం. కాబట్టి దానాల్లో అన్నదానం గొప్పది అని అంటారు. అది చూడండి, ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మనం తినలేం. తిందామంటే బయటికి వచ్చేస్తుంది. అలాగ తృప్తి పరిచేది దానం, అన్నదానం ఒక్కటే. కాబట్టే ఎక్కడైనా మీరు అన్నదానం చెయ్యండి అంటారు. అలాగా నాయన తృప్తి సరిపోవడం లేదు నాయన, నిన్ను ఇంకా చూడాలి, నీతో ఇంకా మాట్లాడాలి, నీకు ఇంకా కైంకర్యం చేయాలి అనిపిస్తుంది. ఎయిదక్కు వదలావదేయనక్కు పొగడు అది కిడక్కిడాయ్. పోని అది అలా అలా ఉంచేసి అది విడిచిపోయాడు, అది కిడక్కిడాయ్ మాట్లాడుకుంటున్నట్టు అనమాట. సరే దాన్ని అలా ఉండని. ఇంద శ్రీపతి అయి కండగునక్కు. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి పరిహాసం. ఇదిగో ఈ శ్రీమంతుల్ని చూసావా అంటే తనని చూపించుకుంటున్నారు ఆళ్వారు. దానికి ఏం పదం ప్రయోగించారు? ఇంద శ్రీయపతి ఏ కండగునకు. ఈ గర్భదరిద్రుల్ని చూసిన నీకు అండం అన్నమాట. అంటే చాలా డబ్బు లేని వాడిని, ఇదిగోనయ్యా నేను ఇంటికి కోటీశ్వరుణ్ణి వచ్చాను అడగడానికి అన్నాడు అనుకోండి. ఆ ప్రయోగం ఎలాంటిదో నంబిళ్ళయ్య గారి ఈ వ్యాఖ్య అలాంటిది. ఇంద శ్రీయపతి ఏ కండగునకు ఇవన్ సాధనానుష్ఠానం పన్నువాని అన్నతో తీరాదు. అలా నీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి వాడికి ఏం సాధన చేశావని అడుగుతావేంటయ్యా బాబు. రఘుమహారాజు దగ్గరికి కౌత్సుడు అని ఒక గురువు వస్తాడండి. ఏదో కొన్ని లక్షల కోట్ల డబ్బు కావాలి విశ్వజిత్ యాగం చేయడం కని కోరికతో వస్తాడు. వస్తే ఈ రాజు అప్పటికే యాగం చేసేసి అందరికీ అన్ని సమర్పించేసి మట్టి కుండతో స్వాగతం పలుకుతాడు. కలశం, రాజులు బంగారు కలశాలతో స్వాగతాలు ఇస్తారు, ఈయనేమో మట్టి పాత్రతోటి స్వాగతం ఇస్తారు. ఇది చూస్తే తెలియట్లేదా ఇంకా నువ్వేం ఇవ్వలేవని అంటాడు ఆయన అక్కడ. అలాగా ఇక్కడ ఈ ఎన్ను తోత్తి ఇరాదోని ఎనక్కు కైంపడుంపడియాగా అపేక్షిక్కయ్యావదే పొన్నెలున్నా నన్నయ్యరివే నిరే. ఏం చెప్పమంటావయ్యా, నాకు నువ్వు తప్ప రెండవ వాళ్ళు లేరు, నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకెవరు తెలియరు. ఎన్నాళ్ళు செய்தலா உண்டுண்டோ ఎన్ను கேட்கிறார் அவனாலே பேரு என் திரிக்கும் அவராகையாலே நீ கைவிட்டவது நான் அனுஷ்டிக்கும்படி శ్రీయపతియాన ఉన్నోడొక్క వికల్పిక్కలాంబడి ఎరిందేనో ఎంగిరారు. అంటే నాయన నేను ఎంతో అశక్తుణ్ణి, ఆ విషయం నీకు బాగా తెలుసు. నాకేం ప్రయత్నం చేయాలో కూడా తెలియదు అన్న విషయం కూడా నీకు తెలుసు. నేను అది ఇచ్చాను ఇది ఇచ్చాను అంటావేమో, నువ్వు ఇచ్చినవి ఉపయోగించుకోవడం కూడా నాకు తెలియదు. నీ వల్ల తప్ప ఫలము రాదు అన్న విషయం ఒక్కటే నాకు నమ్మిక, అదొక్కటే నాకు తెలుసు. అంటే నువ్వు తప్ప నీవే తప్ప ఇతప్పరం విరుగను అన్న విషయం ఒక్కటే నాకు తెలిసింది. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారన్నమాట. ఎనక్కు ஒரு దుర్బలింతలయ్యిలే ஒரு మలయ్యై వెడుతా పోలే. ఒకడేమో నీరసంగా ఉన్నట్ట, ఏదైనా పెడితే తిందాం లేకపోతే పడిపోతామంటూ వచ్చాట. వాడి నెత్తి మీద ఒక కొండ పెడతానుండు, ఒక కొండ పెడతానుండు అన్నట్ట. వాడి శరీరాన్నే మోసుకోలేకపోతే కొండని మోయగలడా? అలాగే నేను నాకే దిక్కు లేక ఉంటే
అనుష్ఠానం ఉందా, ఆచరణ ఉందా, అది ఉందా, ఇది ఉందా? ఈ కొండలన్నీ నానెత్తి మీద పెడతానంటావేమయ్యా? ஒரு దుర్బలం తలయిలే ஒரு మలయ్యై వైతా పోలే. బలహీనుడి నెత్తి మీద ఒక కొండని పెట్టినట్లుగా ఇరెక్కర కాదు మెళకో మాం నమస్కురు ఎన్రాల్. భగవద్గీతలో తనని పొందడానికి మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజి మా నమస్కురు అంటే నాయందే మనసు పెట్టు, నాయందే భక్తి కలిగి ఉండు, నన్నే పూజించు, నాకే నమస్కరించు అని చెప్పాడు కదండి. ఇవి తర్వాత సాధనానుష్ఠానం చేసి భగవంతుణ్ణి నేను ఎక్కడ పొందగలను అని భయపడితే, సరే అయ్యా ఒక పని చెయ్యి, అంతరం ఇల్లయ్యాగాదే. అంతలా చెప్పినవా అర్జునుడు, బాబోయ్ నాకేం తెలియట్లేదు, ఏం చేయమంటావు, ఏం చేయమంటావు అని మనకి ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని చెప్పేసినా చివరికి ఏం అర్థం కాకుండా అర్జునుడికి అలా అయిందనమాట. బాబోయ్ ఇన్ని చెప్పు నాకేం చేయాలో ఏమీ అర్థం కావటం లేదు అని అంటే, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అన్ని ధర్మముల యొక్క ఫలములను వదిలిపెట్టే, ధర్మాలు వదిలిపెట్టను కాదు, జాగ్రత్తగా ఎప్పటికప్పుడే గుర్తు చేసుకోవాలి. అమ్మయ్య ఏం చెయ్యొద్దన్నారండి అని పనులు మానేకండి. ఆ పనుల వల్ల వచ్చేటువంటి ఫలితాన్ని భగవదర్పితం చేయండి. అనంతరం ఇల్లయ్యాగాదేదాన్ ఇని ప్రబలనా ఇరుప్పానరువన్ అత్తై తళ్ళి అంజాదే కొళ్ళియన్న వేణుమిరే. నీకేం పర్వాలేదయ్యా, నీకు నేనున్నాను అనేటువంటి అభయ ప్రదానం. అక్కడ అర్జునుడికి ఆవేళ నువ్వు అంత ధైర్యం ఇచ్చావు కదా, అందువల్ల ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చేతనులని స్వీకరించాలి అని మా ప్రయత్నం వల్ల నువ్వు స్వీకరించవు. నీ కటాక్షం కలిగితేనే నువ్వు స్వీకరిస్తావు. కాబట్టి మేము ఏమని భావించాలి? నీ కటాక్షం ఎప్పుడు కలుగుతుందా అని కోరుకుంటూ ఉండాలి. అదేనమాట మనం అడగవలసింది ఏమిటంటే, నీ కటాక్షం మాకు ఎప్పుడు కలుగుతుంది స్వామి. యవ్వ విద్యాది అనన్యగతిகளா இருப்பார் பக்கலிலும் அனாசிரித்தல் பக்கல் செய்வது చెయ్యప్పుక్కదో విప్పోదు. అనన్యగతులు అనాశ్రితులు అని రెండు పేర్లు చెప్పారండి. అనన్యగతులు అంటే స్వామి తప్ప ఇతరులు ఎవరు దిక్కు లేని వారు, అంటే నిన్నే నమ్ముకున్నాం. అనాశ్రితులు అంటే ఆయన్ని తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరినీ ఆశ్రయించేటువంటి వాళ్ళు. ఎవ్వగై పట్ట శత్రు సమూహంగళిల్లే పుక్కు. అలాంటి అనాశ్రితుల పక్కలో పెరుమాళ్ళు ప్రవేశిస్తారటండి. అందుకనే దీనికి ఏమని మనం చెప్పుకున్నాము? రాక్షసులు వైదికులని బారులు పెట్టి ఆ బౌద్ధ ధర్మాన్ని వారు ఎలాగైతే ప్రచారం చేశారో, బౌద్ధ ధర్మంలో కూడా ఏదో 4 మార్గాలు ఎన్నుకున్నారు అంటారు. సౌత్రాంతికులు, వైభాషికులు, మాధ్యమికులు, తర్వాత యోగాచారులు అనేటువంటివి 4 రకాలుగా. కొంచెం సిద్ధాంతాల్లో తేడా, ఆ నమ్మకల్లో కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న తేడాలను పెట్టి అన్నిటినీ ఓవరాల్ గా ఏంటండి, సర్వశూన్యవాదం. బౌద్ధ మతము అంటే ఏంటి? సర్వశూన్యవాదం అంటే భగవంతుడు లేడు, ఏది లేదు అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని చెప్పడము అన్నమాట. అందువల్ల నువ్వేం చేసావు? ఎవ్వగై పట్ట తెవ్వరన్నో శత్రుకళ్ తెవ్వమన్నో శత్రు సమూహం. తెవ్వ అంటే శత్రువులు అన్నమాట. అలాంటి శత్రువులు తెవ్వరంజయన్నక్కడ వదిరే. ఇది కూడా కులశేఖరాలు వాళ్ళ యొక్క పాసురంలో కండవండి. కైతవంగళ్ చెయ్యం కృత్రిమంగళై చెయ్యం అదావదు. అంటే ఒక్క విషయం మనకి మనస్సుకి కష్టంగా ఉంటుంది కానీ అది సత్యం అంటారు. ఏమిటి అని అంటే, పెరుమాళ్ళని నమ్మని వాళ్ళల్లో ప్రవేశించి నాస్తికత్వాన్ని ప్రసరింప చేశాడు. అదండి ముఖ్యమైన సారాంశం. నువ్వు లేవు అన్న వాళ్ళు అలా అనడానికి కారణం ఏంటి? అది కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రచోదనమే. వాళ్ళ చేత లేడు అనిపించి నాస్తిక ధర్మాలని ప్రచారము చేశాడు. ఆ మాటని ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి. కృత్రిమంగళై చెయ్యం అదావదు బుద్ధమునియాయ్. నువ్వేమో బుద్ధుడిగా అవతరించి అవరగల నడువే పుక్కునిండ్రు వాళ్ళ మధ్యలో ప్రవేశించి
அவர்களுக்கு உண்டான వైదిక శ్రద్ధయ్యై పోక్కిన పడి వాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటి వేద విశ్వాసాన్ని మొత్తం పోగొట్టం. అంటే బౌద్ధ మతాన్ని ఇలా చెప్పారు ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు. బౌద్ధ మత సారం ఏమిటండి? వేదాలు లేవు, వేదార్థాలు లేవు, వేదాంతాలు లేవు, భగవంతుడు లేదు, సర్వము శూన్యవాదము. దానికి మంచి పేరు ఎలా పెట్టారు? అహింస పరమో ధర్మ. మీరు వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం చేస్తే యాగాదులు చేస్తారు, యాగాదులు చేస్తే హింస జరుగుతుంది, హింస చెయ్యకూడదు. అదేనా మీరు ఒకటి చూడగానే తెలిసిపోతుంది మీకు ఆ విషయం. కాబట్టి హింస చెయ్యని మతాన్ని మనం ప్రసరింప చేద్దామని బౌద్ధ మతాన్ని ప్రసరింప చేశావు కదయ్యా నువ్వు. వాళ్ళలో ఆ భావాన్ని నువ్వు ప్రవేశపెట్టడమే కైతవంగళ్ చేయదు. కైతవంగళ్ వాళ్ళని పాపం చెడుదారిలోనికి భ్రమింప చేసావు, ఆ మార్గంలోకి లాగేశావు. కరుమే నియమ్మానే వచనంగళాలం యుక్తిగళాలం కృత్రిమత్తై పణ్ణి వైదిక శ్రద్ధయ్యై పోక్కి. ఇది బౌద్ధ మత సారమని. మాటలతోటి యుక్తులతోటి కృత్రిమత్వాన్ని పెంచి వైదిక ధర్మాన్ని దూరము చేసి, అంటే అలాంటి మాటలన్నీ చెప్పాడు. నిజమే అనిపిస్తుంది చూడండి. అహింస పరమో ధర్మ, దాన్ని మనం హింసించకూడదు, చాలా కరెక్ట్ అది. కానీ అది హింస ఎప్పుడవుతుంది, ఎప్పుడు హింస కాదు అనేది వేద ధర్మం వేరే చెప్పింది. ఆయా యాగాదులు చేసేటప్పుడు ఆ యాగస్థానంలో ప్రత్యేకంగా జంతువులనే అక్కర్లేదు, జంతువుల స్థానాల్లో పిండితోటి ఆయా విగ్రహాలను చేసి అప్పుడు జంతు హింస అవదు, దానికి ప్రతిష్ఠ చేసి చేయడం అనేటువంటి ఇలా కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి. వాటినన్నిటినీ బయటికి రానేయకుండా పైకి హితవంగళ్ చేయదు. యోగ అందరినీ కూడా ఆహా ఎంత బాగా చెప్పాడు అనిపించేలా భ్రమింపచేసి, ఇది సత్యమేమో అనిపించేలా చేసి శత్రు సమూహాలని నాశనము చేసినటువంటి వాడు. వచనంగళాలం యుక్తిగళాలం కృత్రిమత్తై పణ్ణి వైదిక శ్రద్ధయ్యై పోక్కి అవ్వడవిలం. తర్వాత పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అవ్వడవిలం అప్పుడు కూడా కేళాదార్కు అడువై కాట్టివాయి మాళ పణ్ణిన పడి. వాళ్ళ వినేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా నీ వశం చేసుకుని. అంటే రెండు మాటలు మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటాం. మాటలతో కొంతమందిని, అందంతో కొంతమందిని తన వశం చేసుకుంటాడు అని. అలాగ రూపంతో వశం చేసుకున్నాడు. బౌద్ధమూర్తిని చూడండి, ఎంత సాత్వికమైనటువంటి రూపమో, ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో. చూడగానే మనలో కూడా సాత్విక భావాలు కలిగేంతగా ఆ రూపం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా. తన్నుడయ్య వార్తైగళాలై అవరైగళై శవప్రాయరాకి. ఎంత మాట అన్నారు. వాళ్ళని శవప్రాయులుగా చేసి, అంటే ఏ పని చేయలేని వారిగా చేసేసారు, ఏ యజ్ఞ యాగాదులు చేయలేని వారిగా చేసేశారు. అలా బౌద్ధ మతాన్ని బుద్ధుడుగా అవతరించి నువ్వు ప్రచారము చేసి ఒరువనం కుక్కిలక్కాంబడి పణ్ణి వైతాన్, ఒరువనం కుక్కిలక్కాంబడి పణ్ణి వైతాన్. అంటే ఏది చేయలేకుండా చేసేసావు కదా నువ్వు. అంటే కర్మశూన్యులని చేశాడు బౌద్ధ అవతారంలో. ஒரு தெய்வம் என்று என்னறிக்கவர்களை அழித்தவோபாதிகிடாய், ஒரு தெய்வம் இல்லை என்னறிக்க என்னை ஒன்று చెయ్య చల్లుగై యావదు. అంటే దైవాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు, నేనేమో నువ్వు తప్ప వేరే దైవం లేదు అనేటువంటి విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళు. నాస్తికులకి దైవం లేదు అని వాళ్ళని ఎలా దూరం చేశావో నన్ను కూడా అలా దూరం చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? అక్కడ పాయింట్ అన్నమాట మనకి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఈ ప్రసంగం అంతా తీసుకొచ్చారు అంటే, నాస్తిక మతాన్ని నువ్వే బౌద్ధ రూపంగా వ్యాపింప చేశావు. నేను అందులో పడలా, నాకు నువ్వు ఉన్నావని తెలుసు, నేను నిన్నే గతిగా నమ్మాను. ఏంటి నన్ను కూడా అలా చేద్దాం అనుకుంటున్నావా? నేను ఏమైనా సరే అలా మారను. నువ్వే నాకు గతి, నువ్వే నాకు గతి, నువ్వే నా దైవానివి. செய்த வேள்வியர். మరి చెప్పుకుంటున్నాం కదా పాసురంలో సెకండ్ హాఫ్ శ్రీవరమంగళ నగరి యొక్క వైభవాన్ని చెప్తుంది అని. విదుకృష్ణం బ్రాహ్మణా తత్వతో ఏతేషాం రాజ్యం సర్వయజ్ఞ సమాప్తా ఎన్నారిరే. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా బ్రాహ్మణోత్తములు. బ్రాహ్మణులు అంటే అర్థం ఏంటండి? బ్రహ్మ అంటే వేదం,
వేదం అనతైతి బ్రాహ్మణ, ఎవరు వేదాన్ని చదువుతారో వారే బ్రాహ్మణులు. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నట్లుగా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాదులు కాదు దానికి ఫలమానం. బ్రహ్మజ్ఞానము వేద జ్ఞానము కలిగినటువంటి వారే వైదికులైనటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు. వారు చక్కటి యజ్ఞాలన్నిటినీ పూర్తి చేశారు అని செய்த వేள்వయర్ చేసినటువంటి బ్రాహ్మణోత్తములు అంటే వానమామలలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా యజ్ఞ యాగాది అనుష్ఠాన క్రియలను చక్కగా ఆచరించేటువంటి మహానుభావులు. అన్ని యజ్ఞాలలోకి గొప్ప యజ్ఞం ఏదండి? పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆరాధనే మహాయజ్ఞము. యజ్ఞం యజ్ఞపతిరి యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహన సహస్రనామం వస్తుంది కదండి. నేనే యజ్ఞస్వరూపాన్ని, నేనే యజ్ఞంగాన్ని, నేనే యజ్ఞ భాగాన్ని, నేనే యజ్ఞం స్వీకరించేవాడిని, అన్నీ నేనే అన్నట్లుగా వయత్తేవారు భూసురారు బ్రాహ్మణోత్తములు. ఇక్కడున్న బ్రాహ్మణోత్తములు ఎటువంటి వారండి? నిత్యసూరి సములైన బ్రాహ్మణోత్తములు. నిత్యసూర్యులు ఏం చేస్తారండి? నిత్యం నిన్నే అలా చూస్తూ హావు 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 అంటూ నేను నీ చేత అనుభవింపబడుతున్నాను అని చదువుతూ ఉంటారు. అలా అనుభవింపబడుతూ ఆనందం పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే నమ్మాళ్ళవారు అంటున్నారు, ఆ గానమామలై ఉండేటువంటి భాగవతోత్తములు కూడా నిన్నే నిత్యము తమ కన్నులతోటి తాము తాగేస్తున్నారా అన్నట్లుగా చూస్తూ నీ ఆరాధనని చేస్తున్నారు. అవరుగళ్ నిత్యవాసం పన్నం శ్రీవరమంగళ నగరిలే. అలాంటి వాళ్ళు నిత్యవాసం రోజు ఉంటున్నటువంటి శ్రీవర మంగళ నగరలో అంగళ్ళవర్కోగళ్ అడిమై సెయ్య అదువేదారకమాగ విరుందాయ్. వాళ్ళందరూ కైంకర్యం చేస్తుంటే అక్కడ నువ్వు హాయిగా వారి కైంకర్యాలను అందుకుంటూ ఉన్నావు కదా. శ్రీవైకుంఠத்தை கலவிருக்கையாக உடையனாம் எங்கே வந்து உனக்காக விருப்பவண்ணம் செய்துలోమాగ చొన్నీరే ఎన్నా అంటే అవును పరిమాళ్ళు అన్నట్ట గ్రహించారు స్వామి. నేను ఆ శ్రీవైకుంఠంలో ఉన్నాను కానీ ఏమిటో ఏమీ ఆనందం లేదయ్యా. పొగలు దీపం వెలిగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది నా కాంతి అక్కడ. పగలు దీపానికి ఏం కాంతి ఉంటుందండి? రాత్రి దీపం అయితే తళతళ మెరుస్తూ కాంతివంతంగా కనిపిస్తుంది. నా మహిమల ఆ పరంపదంలో ఎవరికి అవసరం లేదు. అందువల్లే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి శ్రీవర మంగళ నగర్లో చేరాను అనేటువంటి దాన్ని చొన్నీరే ఎన్న చెప్పాను కదయ్యా. నేను వచ్చేసాను కదయ్యా, వానమామలైకి వచ్చాను కదయ్యా, నీకోసమే వచ్చాను కదయ్యా అంటే ఇరుందాయ్ అదిల్ తట్టిల్లై. ఈ భాషలో ముఖ్యార్థం అది. నిజమే వచ్చావు కానీ తృప్తి తీరడము లేదు. ఫారిన్లో ఉన్న సంతానం వచ్చారనుకోండి, నెలలాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఇన్నాళ్ళు ఉంటున్నాం కదండి, నిజమే కానీ తృప్తి తీరడం లేదు. మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే కళ్ళ ముందే ఉండాలి, ఇలాగే ఉండాలి, మీతో కలిసి అనుభవించాలి. ఈ సాంసారికమైన బంధానికే ఇంత కోరికలుంటే మరి ఆళ్వార్ల వంటి మహానుభావులకి పెరుమాళ్ల కైంకర్యం యందు ఎంత కోరిక ఉంటుంది. ఇరుందాయ్ అదిల్ తట్టిల్లై. ఉన్నావు స్వామి, ఇంకా నాకు సరిపోవడం లేదు. நான் అనుభూతాం శక్తై ఇల్లై సైగిరే నల్లే. నువ్వు అనుభవింప చేసావు. అబ్బే నువ్వు రాలేదు, నేను అనుభవించలేదు అని నేను చెప్పట్లా. నువ్వు వచ్చావు, నేను ఆనందపడుతున్నాను, కైంకర్యం చేస్తున్నాను. అనుభూతాంశం పోరా మలపడుగిరే. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో ఇలాగే అనుభవించాలని కోరు. అది తృప్తి ఎప్పుడు కలుగుతుంది? అగలగిల్లే నిరేయమన్ను అంది ఆ తల్లి అని చెప్పుకున్నామే. క్షణం కూడా నిన్ను విడిచి ఉండలేను అని. అలా నేను క్షణం కూడా నిన్ను విడిచి ఉండకుండా నీ కైంకర్యాన్ని చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది నానం కండేనే. నువ్వు వచ్చావు, అది నేను కూడా చూశాను కదా. దేవర్ సైదరుడిన అంశం ఇవ్వడ ఉండు అది కురై ఇల్లై. నీ వైపు నుంచి లోటం లేదయ్యా. నా కోసం పాపం పరంపదం వదిలిపెట్టేసి ఇక్కడికి వచ్చావు. ఈ వానమామలయలో వేంచేసి ఉన్నారు. అది కురై ఇల్లై. దానిలో ఏమాత్రము లోటు అనేది లేదు. ఎనక్కు అవ్వడ వాళ్ళపోరాదు. అది నాకు ఇంకా సరిపోవడం లేదు.
திருவடிகள் கைங்கரியமே யாத்திரையாக పెరవేణుం ఎన్నుం సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ నీ కైంకర్యమే చేసుకుంటూ ఉండాలి. అంటే మిగిలిన సాంసారిక బంధాలు ఏవి నాకు లేకుండా నీ కైంకర్యమే చేసుకోవాలి అనేది వాక్యశేషమాయి కిడక్కిరదు. ఆ వాక్యం చూడండి, వాక్యశేషమాయి. వాక్యశేషము అని అంటే దీని యొక్క సారాంశమైన వాక్యంగా మనం తెలుసుకోవాలి. సారాంశమైన వ్యాఖ్యానం ఏమిటి? ఒకళ్ళు వచ్చారండి మన ఇంటికి, 10 రోజుల నుండి వెళ్ళిపోతున్నారు, బాధపడుతున్నారు. ఎందుకంటే బాధపడతారు? ఇక్కడే ఉండిపోవాలని ఉందండి, మీతోటే ఉండిపోవాలని ఉందండి, మీ సేవే చేసుకోవాలని ఉందండి అంటారు చూడండి. అలాగా ఆళ్వార్లు వానమామలైలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క సేవే చేసుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని ఒక అతృప్తి. అతృప్తి అంటే చాలు అనిపించడం అనేటువంటిది లేదు అనేటువంటి. అంటే కైంకర్యంలో మనకి తిరువాయిమడిలో చెప్పిన పాసురార్థం లాగా ఒరివిల్ కాలం ఎల్లా గుడనాయ్ మండ్రి, విచ్ఛేదము లేని కైంకర్యము చేసుకోవాలి. సర్వకాల సర్వావస్థల్లో నీ కైంకర్యం ఇలాగే చేసుకోవాలి అనేటువంటి కోరికని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అంటే మీకు ఉండేటువంటి ఆశ భగవత్ కైంకర్యంలో ఉండాలి అని చెప్పడం అన్నమాట. మామూలుగా మనం ఏమనుకుంటాం, మన జీవితం మనకు ముఖ్యం, మన సంసారాలు మనకు ముఖ్యం, మన పనులు మనకు ముఖ్యం, మన సంపాదనలు మనకు ముఖ్యం. అందువల్ల 24 గంటల్లో ఒక అరగంట, 10 నిమిషాలు, నిమిషమో ఏదైనా మానేసే దాంట్లోకి వస్తుందంటే ఆయన ఆరాధనే కదా. అందువల్ల ఆ కొద్ది సమయం వెచ్చిస్తాం. అలా కాదు, జీవితం అంతా నీ కైంకర్యంలో, నీ సర్వకాలాలలో నీ కైంకర్యం చేసుకునే శక్తిని ప్రసాదించు అని ఆళ్వార్లు ప్రార్థించారు 5వ పాసురంలో. எய்தற்பூவதல்லாவதே எனக்கு இவ்வத்தெவ்வத்துள்ளாயுமாய் நின்று கைதவங்கள் செய்யும் కరుమేని అమ్మానే. కరుమేని అమ్మానే అంటే నీలమేఘ శ్యాముడా, అంటే వర్షాన్ని అలా వర్షిస్తూనే ఉండాలి, నీ కటాక్షం అలా పడుతూనే ఉండాలి. பயத்தே வல்லரா சிறீவலமங்கர் நகர் கைதொழு இருந்தால் அது நானும் కండేనే, అది నానం కండేనే. ఇది మనం తెలుగు వాళ్ళం మాట్లాడుకుంటాం, అది నాకు తెలుసండి అంటాం చూడండి. అలాంటి ముగింపు అన్నమాట పాసరం. అది నానం కండేనే. 6వ పాసరం. ఏనమాయ్ నిలం కిండ ఎన్నప్పనే కన్నా ఎన్నం ఎన్నయ్యాళుడై వాననాయకనే மணிமாணிக்கச் சுடரே தேனமான் பொழில்கண் சிறீவரம் மங்களத்தவர் கைதொழ உரை వానమామలయ్యే అడియేం తొழ వందు అరుళే. ఈ పాసురంలో విశేషం ఏంటంటే పెరుమాళ్ళనే వానమామలయ్యే అని పిలిచారండి. ఈ పాసురంలో విశేషార్థం అది. ఓ వానమామల కొండ. మనం పిల్లల్ని పిలుస్తాం చూడండి, ఏయ్ బంగారు కొండ ఇలారా, బంగారు కొండ ఇలారా అంటాం కదా, వాళ్ళనే కొండ అన్నట్లుగా. అలాగా ఆళ్వార్లు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళని వానమామలయ్యే, నువ్వే వానమామల కొండవి అని పిలుస్తున్నారండి. అది ఇందులో ఒక అందమైన ప్రయోగం. ఇంకా దీనికి ప్రతిపదార్థాన్ని చూడండి. ఏ నమాయి, ఇందులో వరాహావతారాన్ని ఒకసారి గుర్తుకు తెచ్చుకున్నారు. వరాహావతారం అనగానే మనం తప్పకుండా గుర్తుకు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటిది వారాహ చరమ శ్లోకం. అది గుర్తుకు పెట్టుకోండి. స్థితే మనసి సుస్వస్తే అని మనకి శ్రీపతి స్తుతిమాలలో ఉంటుంది. వీలుంటే దాన్ని ప్రతిరోజు పారాయణ చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి. ఎందువల్ల అంటే తండ్రి, ఈ ధాతువులతో కూడినటువంటి ఈ శరీరంలో నా ఇంద్రియాలన్నీ నా అధీనాలై ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను ధ్యానిస్తాను. మరి తర్వాత ఎలాగా అంటే, నువ్వు బెంగ పెట్టుకోకు, అప్పుడు నీ వంటి మీద నీకు స్పృహ లేని సమయంలో నేను నిన్ను తలచి నిన్ను నా ధామంకి తీసుకెళ్తాను. ఎంత ఎష్యూరెన్స్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ లా కాదండి, అసలు మొత్తం అంతటికీ కూడా ఆ పరిమాళ్ళ యొక్క తత్వం దగ్గరికి చేర్చడానికి మనకి
ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చినటువంటిది వారాహ చరమ శ్లోకం. అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం అండి. అందువల్ల ఏ నమాయి వరాహమై నిలం కేండ, పాతాళంలోకి అది సైంటిఫిక్ గా ఏవేవో చెప్తారండి. చాపలా చుట్టేశాడు భూమిని అంటారు. ఇవాళ మనకి భూమి అనగానే గుండ్రంగా గోళంలా ఉంటుంది. దాన్ని అల్లకల్లోలం చేసి చాపలా చుట్టేసి అండబిందులోకి నొక్కేశాడు హిరణ్యాక్షుడు అనేటువంటి వాడు అని. అలాంటి పరిస్థితిలో అయ్యో ఇందులో నీళ్లల్లో బురదల్లోకి నొక్కేశాడు, అందులోకి వెళ్ళి దీన్ని పైకెత్తాలంటే దానికి తగిన అవతారం ధరించాలి కదా అని ఏ నమాయి వరాహమై దంతాగ్రాన్ని పెట్టుకొని కీండ ఆ అండబిత్తిలో నుంచి అలా పైకి దాన్ని బయటికి లాగి తన దత్తాగ్రంలో పెట్టుకున్నటువంటి ఎన్నప్పనే నా తండ్రి. ఆవేళ నువ్వు భూమిని ఉద్ధరించలేకపోతే ఈ జీవకోటి అంతా ఏమైపోయేదయ్యా? నా స్వామి కన్నా సౌలభ్యమూర్తి. పూర్వార్థమంతా పాసురంలో పిలుపులండి, సంబోధనలండి. వానం నాయకనే పరమపద వాస, వాళ్ళందరికీ నాయకుడా, నువ్వు నిత్యసూరి నిర్వాహకుడివి. ఎన్న ఆళుడై నన్ను దాసునుగా చేసుకున్నవాడా, మణిమాణిక్యం సుడరే, మణిలాంటి మాణిక్యం లాంటి కాంతి కలిగిన వాడా, ఓ తేజోరూపుడా అని. ఈ మొదటి 2 పాదాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పినటువంటి పదాలండి. ఏమిటి వాటికి అర్థం? వరాహావతారంలో భూమిని ఉద్ధరించినటువంటి వాడా, నా కృష్ణ, నా సౌలభ్యమూర్తి, నా పరమపద నిత్యసూరి నిర్వాహక, ఓ మణిమాణిక్య కాంతి వర్ణుగా. 4 పదాలతోటి సంబోధన చేశారు పూర్వార్థంలో, ఫస్ట్ 2 పాదాల్లో. తర్వాత 2 పాదాల్లో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం? శ్రీవరమంగళ నగర్లో ఉండే స్వామి యొక్క వైభవాన్ని అన్నమాట. ఇందులో ఏం చెప్తారు? శ్రీవర మంగళ నగర్లో తేనమాం పొడిల్ తన్ అంటే శ్రీవరమంగళత్ మామిడి తోటండి. అక్కడంతా కూడా వానమామల చుట్టూ మామిడి చెట్లు చాలా బాగా ఉంటాయి. ఇప్పటికి కూడా గుర్తులు అలాగే ఉన్నాయన్నమాట. అద్భుతమైనటువంటి మామిడి తోటలు. అలాంటి మామిడి తోటలతోటి చల్లగా ఉండేటువంటి వానమామలలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి ఓ అక్కడ ఉండేటువంటి వైదికులందరూ కూడా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ధన్యులండి. ఆ స్వామిని నిత్యం సేవించుకుంటూ ఉన్నటువంటి వారు. వానం ఊరై అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు నిన్ను ఆశ్రయించే కైతోజా ఊరై, నిన్ను ఆశ్రయించేలాగా, కైతోజా అంటే కైంకర్యం చేసుకునేలాగా, అంటే ఆశ్రయించేలాగా అక్కడ నువ్వు నిత్య నివాసం చేస్తున్నావు. వానం మామలయ్యే, వానం పరమపదం. వానం అంటే 2 అర్థాలు. పరంపదము అని అర్థం ఉంది, ఆకాశము అని అర్థం ఉంది. పరమపదం దాకా వ్యాపించిన దివ్య రూపి అని ఒక అర్థం. తర్వాత ఆకాశం దాకా వ్యాపించిన కొండ రూపంగా ఉన్నవాడు అని ఒక అర్థం అన్నమాట. అందుకని అడిగేంత జబందరు, నాకు ఆశ్రయించేలాగా అవకాశం కల్పించు. నువ్వు వచ్చావు, నేనున్నాను. 2 ఉంటే సరిపోదయ్యా. మనకి ఆకలి ఉంది, ఎదురుకుండా అన్నం ఉంది, సరిపోదు. ఆ అన్నాన్ని తీసుకొని నోటిలో పెట్టుకునే శక్తి మనకు ఉండాలి. అది లేని జన్మలు ఎన్ని చూస్తున్నామంటే మనం. లోపలికి మింగలేనటువంటి పరిస్థితులు, తీసుకొని తెల్లైనటువంటి స్థితులు ఉంటే సరిపోదండి, అనుభవం ఉండాలి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం ఉన్నాం. మన ఊళ్ళో బోళ్ళ మంది పెరుమాళ్ళు, కోవిళ్ళు, ఆలయాలకు చాలా ఉన్నాయి. వెళుతున్నావా ఏంటి రోజు? నమ్మాళ్ళ వారు ఏమంటారంటే, నేను నిత్యం చూసేలాంటి అదృష్టాన్ని నాకు కల్పించు అంటున్నారు. వందరు అలాంటి దాన్ని నువ్వు నాకు కటాక్షింపచేయి అంటున్నారండి. ఇందులో 6వ పాట 7 వ్యాఖ్యానం చూడండి. ஏனமாய் இளநிலங்கீண்ட ஆபன்னரானாரவிக்கையும் మిగయ్యాంబడి అన్రోవం పడి ఇరుపదు. భూమి పిలిచిందా? రక్షించు రక్షించు నన్ను అడిగిందా? అడగకుండానే ఆవిడ ఉద్ధరించావు కదా. రక్షణ మరుదలై యానాలు ఉన్నాయి పేణాదవనన్రో. ఇప్పుడు నన్నెందుకు పట్టించుకోవు? ఆవేళ ఆ భూమాతను ఎలా రక్షించావో ఇవాళ నన్ను అలాగే రక్షించవు. ஏனமாய் நிலங்கிண்ட என்னப்பனே கண்ணா மகாவராகமாய் பிரளயம் கொண்ட பூமியை எடுத்தாய்.
ఆవేళ ఆవిడ కోసం నువ్వు వరాహావతారం ఎత్తవలసి వచ్చిందయ్యా. ఇవాళ నా కోసం నువ్వేం అవతారాలు ఎత్తక్కర్లేదు. ఇది చిన్న నిష్ఠూరం అనమాట. అప్పుడు ఆ వాళ్ళ కోసం నువ్వు అంత దూరం వెళ్ళి అంత ప్రయాణం చేసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నదుల్లో ఎదుకుంటూ వెళ్ళి అంత ఉపకారం చేసావు. ఇక్కడ నేను నీకు ఎదురుకుండా ఉన్నా, నా కోసం నువ్వు ప్రయాణం చేయక్కల్లా రావక్కల్లా ఏం చేయక్కల్లా అంటామే. అలాగనమాట. శ్రీకృష్ణనాయి సంసార ప్రళయం కొండయన్నై ఎడుతాయి. కృష్ణావతారంలో సంసారంలో అందరినీ ఉద్ధరించినటువంటి స్వామి. ఏనమాయ నిలంకిండయన్నప్పనే ప్రళయం గత్తయ్యాన భూమికి ఉదవినదు తమకు ఉపకరిస్తారాయిరిక్కడపడి. ఈ ఆళ్వార్లలో ఉండే విశిష్టమైన లక్షణం ఏంటంటే, ఆనాడు వరాహావతారం ఎత్తి భూమిని ఉద్ధరించావంటే అది నా కోసమే అనుకుంటుందా. ఎవరికి ఏది చేసినా ఆళ్వార్లో గొప్పతనం, అది నా కోసమే చేసావు, నా కోసమే చేసావు అంటే లోకశాంతి అనేది నా ఉద్దేశము అని అర్థం. చాలా విశాలమైన భావం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, అందరూ బాగుండాలి అని కోరేటువంటిదే అనమాట. ఎన్ అప్పనే కన్నా என்னுடைய ரட்சணத்துக்கு ஏதேனும் முகம் பண்ண வேண்டுமோ, என்னுடைய రక్షణத்துக்கு ஒரு పొలం కొళ్ళ వేండమో. ఏమయ్యా నా కోసం నువ్వేమన్నా పొలం కొళ్ళ వేండమో, వేషం వేసుకునేవాళ్ళ, వరావతారం ఎత్తాలా, నా కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక అవతారం ఎత్తమని నేను ఏమన్నా అడుగుతున్నానా. కண்ணన్ కోళ్ళవాన్మకవరే ఇవరకు రక్షకము, నీ తిరుముఖ మండలం కనిపిస్తే చాలు అదే నాకు రక్షణము. ఎన్ను మెన్నయ్యాళుడైవాను నాయకనే, ఓ నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా, தனக்கீடானாரோடு இருக்கிற போதும் இவருடைய ஆட்டம் ఆయితారాయందు ఒప్పోరువదు. ఓ సామ్యాపత్తి అంటారండి. అంటే అష్టగుణాలు అని ఉన్నాయి. దాహం లేకపోవడం, ఆకలి లేకపోవడం, అపకప్త పాపమ బీజగ అవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. 8 గుణాలు ఉన్నాయి చూడండి. అంద ఇవర్ సత్తయ్యే తొడంగి కై తోట్టు నొక్కి కొండాయిత్తు పొందదు. నాకు నువ్వు మయర్వరమదిలనమ్మని చక్కటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చావు. ఆ ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం భంగం అయిపోకుండా నీ యందే ప్రవర్తించే శక్తిని నాకు కలిగించు. மணிமாணிக்கச்சுடரே உளரான பிம்போரே தமம் பண்ணி கொடுக்க என்றிக்கே அடியே பிடித்து நோக்கு கொண்டு போய் இச்சை பிறந்தவாறே அவ்வளவிலே நித்திய சூரிகளுக்கும் விடுகண்டு ఇవర్ మిక్కుం విట్టాను. వాళ్ళకి నిత్య సూర్యులకి ఎలాంటి శరీరాన్ని ఇచ్చావో అలాంటి దివ్య శరీరంతోనే ఇవాళ నాకు నువ్వు దర్శనాన్ని ఇవ్వాలి. అన్నదమ్ములు ఉంటారనుకోండి, నాన్న అన్నయ్యకి అంత ఇచ్చావు కదా, వాడు నాకెందుకు ఇవ్వవు అని అడుగుతూ ఉంటారు లోకంలో. అలాగే నిత్య సూర్యులు మా సోదరులు, వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చావో నిత్య దర్శనం ఇచ్చావు, అలాగే నాకు కూడా నిత్య దర్శనం ఇవ్వు. మణిమాణిక్కచ్చురుడే రత్న శ్రేష్టమెన్నదల్. మణి మాణిక్యం అని 2 పదాలు వేశారండి. ఏమిటి అర్థం అంటే, మణి అంటే రత్నాల్లో గొప్పది అని సామాన్యార్థం. మణి నయ్య రత్నం, అందులో వాటిల్లో కూడా రత్నం ఒక ఇంద్రనీలమణి వంటిది అన్నమాట. ఇడయ్యవం మాణిక్య తిరుడయ్యవం తేజస్సై ఉడైతా ఇరుక్కయ్యండుమా. అంత దివ్యకాంతి కలిగిన దేహం కలిగిన వాడు, మెలమెల మెరిసిపోయేటువంటి వాడు. తేనమాంబొழிల్. మరి ఈ ఊరు చూస్తే ఎలాంటిదండి, శ్రీవరమంగళం. తేనై ఉడైతాన మాంబుళిలై ఉడైతా గయ్యాలే. మంచి తేనె లాంటి మామిడి పళ్ళు కలిగినటువంటి చెట్లు. మామిడి తోటలో ఎంత చల్లగా ఉంటుందండి. ఆ చెట్ల కింద కూర్చుని మనం ఎంత సరదాగా గడుపుతూ ఉంటాము. శ్రీవరమంగళ ఉళ్ళ స్వరూపానురూపమాన కైంకర్యత్తై పన్న విరక్తరా. అక్కడ ఔదార్యం అన్నమాట. మనం మొట్టమొదటిగా చెప్పుకున్నాం ఈ దశకం అంతా కూడా ఈ 10 పాసురాలు పెరుమాళ్ళ యొక్క ఔదార్య గుణాన్ని చెప్తారు అని. అలాగే ఇక్కడ చెట్లకు కూడా ఔదార్యమే, విపరీతంగా కాసేస్తాయి పళ్ళన్నీ కూడా. అలాంటి ఔదార్య గుణం కలిగిన వానమామలయ్యే, ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓ వానమామల కొండ అని పిలిచారండి పెరుమాళ్ళని. అంటే ఓ బంగారు కొండ అని పెరుమాళ్ళు పిలిచారన్నమాట. నిత్య సూరిగడ అడిమై అడిమై రెండిరుక్కం వెండపాడు పోలే. అంటే నిత్య సూర్యుల యొక్క వాళ్ళ యొక్క కైంకర్యాన్ని తీసుకుంటున్నట్లుగా కాణం ఇంగుళ్ళారడమై సయ్య విరిక్కరిప్పం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క కైంకర్యాన్ని కూడా స్వీకరించు. వానమామలయ్యను అండి. వానమామలై అంటే ఏంటండి, 2 అర్థాలు. ఆకాశత్తిలే కిట్టుంబడి యోంగిన మలై. ఆకాశాంతి, వానం అంటే ఆకాశం అండి, మా అంటే పెద్దండి, మలై అంటే కొండ అండి. ఆకాశాన్ని తాకేంత పెద్ద కొండ అని మామూలుగా అర్థం అండి. ఇది తిరునామం. ఇక్కడ మాత్రం ఆళ్వారి ఈ పాసురంలో ఓ వానమామలా ఇలా రా అని పిలిచారు.
ఎవరిని? పెరుమాళ్ళని. అంటే నువ్వే పెద్ద కొండవి, నువ్వే ఇలా రాని, ఇది బంగారు ముద్దుగా పిలుచుకోవడం. ఏ బంగారు కొండ రామ్మ, బంగారు కొండ రావే తల్లి అంటాం ఇంట్లో పిల్లల్ని. అలాగా వానమామల కొండ, వానమామల రా రా అన్నట్లండి. అడిగేం తొలవందరులే நான் அடிமை செய்து வாழும்படி கீழாக வந்து தோத்து வேணும் నా ముందుకు రా. రా మొదటి అర్థం రా, రెండవది సేవ తీసుకో. వచ్చి ఇలా కనపడి ఏ పక్క నుంచో నా మొహం కనపడిందా వెళ్ళిపోతున్నాను అనకు. రావాలి, మా ఇంట్లో కూర్చోవాలి, నా చేత కాళ్ళు కడిగించుకోవాలి, నేను పెట్టేవి తినాలి, తాగాలి, వెళ్ళాలి. ఇంత రావడం ఒక ఎత్తు, కైంకర్యం స్వీకరించడం ఒక ఎత్తు. వందరులే నా నడిమై సైదు, నేను నీకు కైంకర్యం చేస్తూ ఉంటే వాడుంబడి కీడాగా మున్నే నడందు పరవేణం. అసలు మా ఇంట్లోకి ఇలా వస్తున్నావు అనుకో, ఆ 4 రకాల నడకలందరినీ నేను సేవించాను. నువ్వు ఎలా వస్తున్నావు? ఏనుగులా వస్తున్నావా, వృషభంలా వస్తున్నావా, శార్దూలంలా వస్తున్నావా, సింహగమనమా, ఏ గమనాల్లో వస్తున్నావు? నడకలో అందాలు చూడడం దగ్గర నుంచి నేను అదృష్టం చేసుకోవాలి. కూర్చున్నావు, ఎలా కూర్చున్నావు? రామాయణంలో రాముడు కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నావా? మళ్ళీ ఇలాగ భావాలన్నమాట. కూర్చున్న సౌందర్యాన్ని, నడక సౌందర్యం కావాలి. చెప్పుకున్నాం కదండి, రామాయణంలో దశరథుడు రామ ఇలా రా అనేవాడు, పరుగు పరుగున వచ్చేవాడు. వెళ్ళు నాయన అనేవాడు, మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడు. వెళ్ళిపోతుంటే మళ్ళీ ఒకసారి రావాలి. ఏంటి నాన్నగారు రాపో రాపో అంటారు అని. నాయన వస్తుంటే ఒక అందంగా ఉంది, వెళ్ళిపోతుంటే ఒక అందంగా ఉంది, కన్నుల పండుగగా ఉందిరా తండ్రి నీ దర్శనం అన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళని ఆ భావంతో పిలుస్తున్నారు అనమాట. అన్నడయ్య కుప్పం మంగళాశాసనం పండుగ, ఆ నడక సౌందర్యానికి మంగళాశాసనం చేస్తున్నాం. వందరులే ఎన్ కన్వట్టత్తిలే నీ ఉలావి నిన్నడిమై కొళ్ళవేడు. కాబట్టి నడక ఒక సౌందర్యం, అందంగా అడుగులు వేస్తూ చక్కగా రావాలి, నే చేసే కైంకర్యాన్ని స్వీకరించాలి. ఇలాగా 2 భావాలని నువ్వు నాకు అనుగ్రహించాలి అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో ముందు 2 పాదాలలో పెరుమాళ్ళ యొక్క అందమైన నడకతో వచ్చే పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని పిలుపులు, సంబోధనలు మొదటి 2 పాదాలు. తర్వాత 2 పాదాలు మామిడి తోటలతో ఉన్నటువంటి శ్రీవర మంగళ నగర్లో వేయించేసి ఉన్నటువంటి స్వామి యొక్క సౌందర్యాన్ని తాము కైంకర్య రూపంగా సేవించుకోవాలి అనేటువంటి కోరిక. అదే పాసురం. ఏ నమా నిలం కీండ ఎన్నప్పన్ కన్న ఎన్నం ఎన్నయ్యాడుడై వాననాయకనే. ఈ పదాలన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి, ఈజీగా తెలిసిపోతాయి. ఎన్నప్పనే నా తండ్రి, కన్నా సౌలభ్యమూర్తి, నా వాననాయకనే నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడ, మణిమాణిక్కచ్చుడరే, రత్నాల లాంటి ఇంద్రనీలమణి లాంటి పద్మరాగాల లాంటి కాంతి కలిగిన వాడ, తేన మాంబుజల్తన్ శ్రీవర మంగళత్తవర్ కైదజురై వానమామలయ్యే అడియేంతజ వందు అరుళే. దేవేశం కోలనాదం అతైతమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చనగమ శిరోయో వట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన స్వకురుతే సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యోమమరుతిరామ పద్మార్థనాదాం తిరువరుణ్మాసేన మదిరి నా చడగోపర్ణాథమన సేవియ్య కన్నార్మణత్పార్ణం విసన్ రామాణవంద குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாவதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வன் திருக்கண்ண கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தே எந்த மாதவர் திருவழியூர் தெய்வம் பெருமாள்கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் தேரந்தனவே நமோச தேவராஜாய துர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிதாச சுதாய புனசாலனே நம శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్య సాలనే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మనవాళి తిరువాయ్మొழி பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாள மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழி பிள்ளை மானத்தவர் தேரும் வழிவரை சேர் ஸ்ரீரம் సింహగిరిదేశిక పాద సేవా ప్రాప్త కిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే పస్కాన్వై సంజాతం వెంకటార్య తనో భవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే
శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్కిష సేవకం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే దేవి విత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.